హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం పీజీజెడ్ ఫార్మసీ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ ఫార్మసీ అండ్ పాథోఫిజియాలజీ ఎంసీక్యూస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో కలిసి రిక్వేషన్ చేద్దాం. థెరపటిక్ డ్రగ్ మానిటరింగ్ ఏరియాస్, క్లినికల్ ట్రయల్స్, పార్కిన్సనిజం, స్ట్రోక్, ప్రాక్టీస్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేద్దాం. ఈ వీడియోలో మనం థెరపటిక్ డ్రగ్ మానిటరింగ్, డ్రగ్ ఫుడ్ ఇంట్రాక్షన్స్, అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్, క్లినికల్ ట్రయల్ phases, పార్కిన్సనిజం, depression, stroke, atherosclerosis, diabetic mellitus, peptic ulcer, and COPD, like important topics ఉండి PGCET important MCQs explanation తో రివైజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, which test is commonly used for therapeutic drug monitoring? TDM of digoxin. Option A ECG, option B serum drug concentration measurement, option C liver function test, option D blood glucose test. And the correct answer is option B serum drug concentration measurement, because digoxin has narrow therapeutic index. అంటే స్మాల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కెన్ కాజ్ టాక్సిసిటీ. కాబట్టి సీరం డ్రగ్ మానిటరింగ్ లెవెల్ ఈజ్ డన్ టు మెయింటైన్ సేఫ్ థెరపటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్. వై నాట్ అదర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఈసీజీ నార్మల్గా మనం అరిథ్మియాసిస్ చెక్ చేస్తాము కాజ్డ్ బై డిజాక్సిన్ టాక్సిసిటీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రైమరీ టీడీఏ మెథడ్. లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ వచ్చి డిజాక్సిన్ ఇస్ మెయిన్లీ ఎలిమినేటెడ్ బై కిడ్నీస్, కాబట్టి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ నుంచి మనం మానిటర్ చేయలేం. బ్లడ్ గ్లూకోజ్ టెస్ట్ అయితే అసలు కంప్లీట్లీ నాట్ రిలేటెడ్ టు డిజాక్సిన్ మానిటరింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ కండిషన్ రిక్వైర్స్ డోసేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ డ్యూ టు రెడ్యూస్డ్ డ్రగ్ ఎక్స్క్రీషన్? ఆప్షన్ ఏ ఆస్తమా, ఆప్షన్ బి రీనల్ impairment, option C migraine, option D peptic ulcer. And the correct answer is option B renal impairment. Kidneys exercise many drugs in renal impairment, so clearance decreases, causing drug accumulation toxicity. Hence dose adjustment important. అదే అస్తమాలో అయితే యూజువల్లీ డస్ నాట్ డోస్ అఫెక్ట్ చేయదు, డైరెక్ట్గా అఫెక్ట్ చేయదు. మైగ్రేన్ వచ్చేసి న్యూరాలజికల్ కండిషన్, కాబట్టి దాంట్లో మేజర్ ఎఫెక్ట్ ఏముండదు డ్రగ్ ఎలిమినేషన్లో. పెప్టిక్ అల్సర్ GI disease, not primarily affects the renal excretion. Next question, interaction between tetracycline and milk is an example of. Option A drug-drug interaction, option B drug-food interaction, option C pharmacodynamic tolerance, option D adverse drug reaction. And the correct answer is option B drug-food interaction. ఎందుకంటే కాల్షియం ఇన్ మిల్క్స్ బైండ్ విత్ ద టెట్రాసైక్లిన్, మెటల్స్ బైండ్ విత్ ద టెట్రాసైక్లిన్స్ అండ్ ఫార్మ్ ఇన్సాల్యుబుల్ కాంప్లెక్స్, కాబట్టి అవి అబ్జార్ప్షన్ అవ్వవు. డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్ అంటే మిల్క్ ఫుడ్ కానీ డ్రగ్ కాదు, కాబట్టి అది రాంగ్ ఆప్షన్. ఫార్మకోడైనమిక్ టాలరెన్స్ అంటే రిఫర్స్ టు డిక్రీస్డ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్టర్ రిపీటెడ్ యూస్. టాలరెన్స్ అంటే రిపీటెడ్ యూస్ తర్వాత బాడీ రియాక్ట్ అవ్వకపోవడం. అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్ అంటే విత్ సైడ్ ఎఫెక్ట్, ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్టర్ అఫెక్టింగ్ అబ్జార్ప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్ ఈస్ ప్రెడిక్టబుల్ అండ్ డోస్ డిపెండెంట్? Option A type A reaction, option B type B, option C allergic reaction, option D idiosyncratic reaction. And the correct answer is option A type A reaction. ఎందుకంటే type B వచ్చేసి unpredictable, type A are augmented effects related to no and pharmacologically are dose dependent. Type B unpredictable, not dose dependent. Allergic reactions అంటే immunomediated, unpredictable. Idiosyncratic reaction వచ్చేసి genetically abnormal response, uncommon and unpredictable. Next question, which phase of clinical trial mainly evaluates efficacy in patients? Option A phase 1, option B phase 2, option C phase 4, option D preclinical phase. And the correct answer is option B phase 2. Phase 2 studies mainly conducted as patients to evaluate therapeutic efficacy and short-term safety. కాబట్టి phase 2. Phase 1 వచ్చేసి checks the safety in healthy volunteers. Phase 4 post marketing surveillance after approval. Preclinical phase వచ్చి animal studies before human testing అన్నమాట. Next question, loss of dopamine neuron in substantia nigra causes. Option A depression, option B schizophrenia, option C Parkinsonism, option D stroke. And the correct answer is option C Parkinsonism. నార్మల్గా డీజనరేషన్ ఆఫ్ డోపమైనర్జిక్ న్యూరాన్
అండ్ సబ్స్టెన్షియా నైగ్రా డిక్రీజెస్ డోపమైన్ లెవెల్స్. కాబట్టి దీనివల్ల ట్రెమర్, రిజిడిటీ అండ్ బ్రాడికార్డినస్ జరుగుతుంది. డిప్రెషన్ అంటే మెయిన్లీ లింక్డ్ విత్ సెరటోనిన్ అండ్ నాన్ ఎపినెఫ్రిన్ ఇంబ్యాలెన్స్. Schizophrenia వచ్చి associated with excess dopamine activity in certain pathways. Stroke is caused by interrupted cerebral blood flow. Brain stroke. Next question. Ischemic stroke occurs due to option A brain tumor, option B rupture of blood vessel, option C blockage of cerebral artery, option D infection of brain tissue. And the correct answer is option C blockage of cerebral artery. Ischemic stroke results from obstruction of blood flow to the brain and causes oxygen deprivation. ఎందుకు వేరే ఆప్షన్ స్ట్రాంగ్ అంటే బ్రెయిన్ ట్యూమర్ మెయిన్లీ కంప్రెస్ ద టిష్యూ అండ్ డస్ నాట్ డిఫైన్ ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్. రప్చర్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజిల్ వచ్చేసి కాసెస్ హిమోర్జిక్ స్ట్రోక్. ఆఫ్ కోర్స్ రప్చర్ అన్నప్పుడు బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి హిమోర్జిక్ స్ట్రోక్. ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ టిష్యూ causes encephalitis, meningitis, and inflammation of meninges. Next question. Main risk factor for atherosclerosis. Option A hypertension, option B hyperlipidemia, option C anemia, option D dehydration. And the correct answer is option B hyperlipidemia. ఎందుకంటే హై కొలెస్ట్రాల్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ప్లేక్ డిపోజిషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఆర్టరీలో, దానివల్ల అథెరోస్క్లెరోసిస్ వస్తుంది. హైపర్ టెన్షన్ వచ్చి లో బీపీ, అది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అవ్వదు, మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కాదు. ఎనిమియా అంటే రిడ్యూస్డ్ హిమోగ్లోబిన్ అన్రిలేటెడ్ టు ప్లేక్ ఫార్మేషన్. డిహైడ్రేషన్ వచ్చేసి అసలు కంప్లీట్లీ నాట్ రిలేటెడ్ టు అథెరోస్క్లెరోసిస్, డైరెక్ట్లీ నాట్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ కాసెస్. ఆప్షన్ ఏ హైపర్టెన్షన్, ఆప్షన్ బి ఆస్మా, ఆప్షన్ సి డయాబెటిక్ మిల్టస్, ఆప్షన్ డి angina. అండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి డయాబెటిక్ మిల్టస్. ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఏమైతుందంటే ఇంక్రీస్డ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ లీడింగ్ టు డయాబెటిక్ మిల్టస్. హైపర్ టెన్షన్ వచ్చేసి బ్లడ్ ప్రెషర్ డిసార్డర్. ఆస్తమా అయితే రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసార్డర్. యాంజినా చెస్ట్ పెయిన్ డ్యూ టు మయోకార్డియల్ ఇస్కెమియా. Next question. Good clinical practice mainly ensures option A drug marketing, option B ethical and scientific quality of trials, option C drug manufacturing, option D pharmacovigilance only. And the correct answer is option B ethical and scientific quality of trials. First, GCP guidelines protect sites, safety, well-being of clinical trial participants while ensuring reliable data. Next question. Heliobacteria pylori infection is strongly associated with option A asthma, option B peptic ulcer, option C cirrhosis, option D renal failure. And the correct answer is option B peptic ulcer. Heliobacteria pylori damages gastric mucosa and is major cause of peptic ulcers. Next question. Cirrhosis mainly affects which organ? Option A heart, option B kidney, option C liver, option D lung. And the correct answer is option C liver. Cirrhosis is a chronic liver damage characterized by fibrosis and loss of liver function. విజయతో ఫార్మకాలజీ పార్ట్ 5 కూడా కంప్లీట్ అయింది. క్లినికల్ ఫార్మసీ అండ్ పాథోఫిజియాలజీ సిలబస్ మొత్తం రివిజన్ కంప్లీట్ అయింది. ఇలాంటి పీజీసెట్ ఫార్మసీ క్విక్ రివిజన్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోకి లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోతో కంప్లీట్ పీజీసెట్ సిలబస్ కవర్ అయింది. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్.